To commemorate the 7th Shobtendra Prashanna Mukherjee Memorial Lecture 2024. Shobtendra Prashanna Mukherjee was born in Kolkata in 1914, the eldest among 4 siblings. He displayed remarkable intellectual qualities from a very early age and was gifted with a photographic memory. As a student of economics, he was equally proficient in English literature and Sanskrit. With the same flair, he could recite from memory Milton, Shakespeare, Kalidasa, as well as Gita and Chomni. A man of various interests, he was adept in playing the tabla and aktara, honed skills in magic and angling. He was a connoisseur of Hindustani classical music. His greatest passion, however, remained books. Until his last breath, he continued to be a voracious reader. He was an avid collector of books, and over the years, he built a personal library with more than 3,000 books on a wide range of subjects, including many rare collections. His friends, author Binoy Ghosh and playwright Bijon Bhattacharya, were among the few who would visit the library for from Jadavpur University and later pursued a BA from Calcutta University. She taught at a school for several years while teaching a passion for acting ignited within her. Despite her parents Rudra Prasad Sengupta and Shatilekha Sengupta's legendary presence in theatre and cinema, Sohini's love for the stage was a personal discovery. While in Jadavpur, she played the role of Shylock in Merchant of Venice at the Jadavpur Drama Club, which was hugely appreciated. From 1996, she started acting in Nandikar, where she was a stopgap child actor before this. Acting for Sohini was not a preordained path but transformative calling. She described herself as an actor by chance, initially planning for higher studies abroad. However, the stage became her canvas for self-discovery and artistic expression. Her powerful debut performance in Nandikar's Gotrohin, based on Arthur Miller's A View from the Bridge, propelled her forward. She has since captivated audiences in production like Shojan Badiar Ghat, Nagar Kirtan, Madhavi, Nachni and Panchajanna, the last directed by Sohini herself. Sohini's talent extended beyond the theatre. Her film debut in Aparna Sen's Paravitar Ekdin garnered her the National Film Award for Best Supporting Actress. She has graced the silver screen in movies like Ichhe, Olik Shuk, and most recently Pradhan and many more. The world of TV and OTT platform has also welcomed her artistry. Today, Sohini stands as a leading figure in Indian theatre, film and OTT acting. Her dedication to her craft is further exemplified by her role as Nandikar's in-house trainer and the creation of an institute that is open to all, fostering group theatre participation. Her contributions have been recognized with prestigious awards like the Sangeet Natok Academy's Ostad Bismillah Khan Yuva Puraskar 2007 and accolades for her theatrical excellence and performance in TV.
She won the 2013 ABP Anando Shera Bangali for acting and 2020 the Telegraph She Awards for her contribution to theatre. Beyond her artistic pursuits, Sohini's passion for animals shines brightly. As a devoted animal lover, she shares her life with 6 canine companions and even fosters a chimpanzee at the zoo. Inspired by David Attenborough, she advocates for environmental awareness, reminding us of our responsibility towards the planet. We are incredibly fortunate to have Sohini Sengupta, a true inspiration who embodies artistic excellence and social consciousness, as our esteemed speaker today. We are now requesting Sohini Sengupta to deliver her lecture to join us on the dais. Thank you. কতদিন থাকবে আমরা জানি না, সরকারি হল পাওয়া যায় না, তাহলে কি করবো? থিয়েটার করবো না? আটকে যাবে সবকিছু। তো আমি একবার রেগে বলেছিলাম ঠিক আছে ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে রিহার্সাল করবো, থিয়েটার করবো, কিন্তু ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে যদি থিয়েটার করি এই গরমে সবাই কি যাবে দেখতে? সব নানান কিছু বাধা, হার্ডলস কোনোদিন পাবে না। কোনোদিন আমার বাবা সারা জীবন কাজ করে বোধহয় 50 lakhsও জমাতে পারেননি। একদমই আমার বাবা একেবারেই মেটেরিয়াল কি করে জমাতে হয়, কি করে ব্যাংক ট্যাঙ্ক কিছু জানেন না। তারপরে টাকা পয়সা ওরকম ভাবে ঠিক রোজগার করবো, টাকা রোজগার করতে ওটা ভাবেনি। তারপরে আজ থেকে 10 বছর আগে যখন আমাদের এরকম কথা হচ্ছে যে নান্দিকারের পুরনো বাড়ি ভেঙে দেবে, আমি বাবাকে বললাম যে বাবা চলো ওই জমিটাতে গিয়ে কিছু একটা করি। এবার যখন আমি জমিটা গেলাম করতে, আমি জানলাম যে জমিটাতে যদি আমাকে কনস্ট্রাকশন করতে হয় তার জন্য অলমোস্ট 2 কোটি টাকা লাগবে। 2 কোটি টাকার কটা শূন্য আছে এখন আমি জানি না। 2 কোটি ছোটবেলায় তো মানে এখন 10,000 অব্দি বোঝা যায়, 1 লাখেই গুনতে হয় কটা শূন্য আছে। মানে এরকম তো অনেক আর্টিস্টরা এরকমই হন যে ওটা জানেন না ঠিক। মানে এবার 2 কোটি টাকা লাগবে। 2 কোটি টাকা কি হবে? হাউ ইজ দিস পসিবল? একটা বিল্ডিং বানানো 2 কোটি টাকা কে দেবে? তোমার গলায় তুমি নিজের কথাটা জোরে বলতে পারবে কিনা, শান্ত হয়ে কিন্তু জোরে নিজের কথাটা বলতে পারবে। বুঝতে পেরেছো? এরকম ভাবে দেখো যারা যারা অভিনয় শিখতে চাও নিশ্চয়ই আসতে পারো। আমাদের দলে প্রত্যেক বছর অনেকে আসে, তো অনেক ছেলেমেয়েরা। সবাই যে পরবর্তীকালে অভিনয় করে তা নয়, তারা থাকে এবং তারা পরবর্তীকালে যে কোনো জায়গায় কাজ করতে যায় সেখানে তারা খুব ভালো করে, কারণ কনফিডেন্স হয় যেটা পারবো করতে যে কোনো জায়গায়। ওইটাই আর কি, যত লোকের সঙ্গে মিশবে, যত কমিউনিকেট করবে, যত ভাববে যে দিস ইজ পসিবল, ইউ উইল স্টার্ট এনজয়িং এভরি মোমেন্ট অফ ইউর লাইফ। এই কলেজে মনে বাবা কি কঠিন এক্সামস আসছে, যখন এই এক্সামসের সময়টা চলে যাবে তখন মনে হবে কি সুন্দর ছিল সময়টা, জোর করে পড়তাম কিন্তু পড়া কি ভালো লাগতো তখন। যখন কেউ আর পড়তে বলবে না তখন দেখবে বেশি পড়তে ইচ্ছে করবে। হ্যাঁ খুব ভালো, আমি ইতিহাস খুব ভালো লাগতাম। পরবর্তীকালে আমি ইতিহাস পড়তে এখনো পড়ি, এখনো ভালো লাগে। নতুন বই, নতুন কিছু দেখলে খুব ভালো লাগে। এটাই বলা, আর অনেক কিছু বলা যায়। তোমরা আমার থেকে যদি কিছু জানতে চাও আমাকে বলো, সেরকম ভাবে তাহলে আমি সব করবো। আমি অভিনয় যে সমস্ত মাধ্যমে অভিনয় করবো আমি, এবং আমি নিজেও বাঁচবো। আর আমি নান্দিকারের একটা বাড়ি তৈরি করবো, যে বাড়িটা প্রপার্টি হবে। বিকজ এই যে কথা আছে না যে থিয়েটারের দল পয়সা করি নেই, প্রপার্টি ওরকম হয় না, আমি এটা বিশ্বাস করতে চাই না। আমি থিয়েটারের দলে ওই খুব কষ্টে আমরা বাঁচি এই ব্যাপারটা আমি চাই না। আমি চাই যে আমার থিয়েটারের দল, আমার ঘরটা কোনো বড় মাল্টিন্যাশনাল টিভি কোম্পানির মতো হবে। এটা আমার স্বপ্ন ছিল, করতে পারো। কেন আমার ছেলেমেয়েরা যখন রিহার্সাল করতে আসবে তারা কেন এসিতে বসবে না? তারা কেন যদি চায় একটা ভালো কফি খেতে পারবে না? Why can't they come in good clothes? কেন একটা পুরনো ময়লা জামা পরে রোজ আসতে হবে? কেন? আমি চাই যে এদের বেস্ট পসিবল যেটা হবে। করতে করতে আমি প্রত্যেকটা শোয়ের শেষে হাত জোর করে সবাইকে বলতাম যে
আপনাদের মধ্যে কেউ আছে যে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন? আমি তো খুব ভালো আপনাদের খেলা দেখালাম, তো কেউ কি আছে যে আমাকে 5 টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে? আমি এটা এরকম করতে চাই। বলতে 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 খানিকটা ক্রাউড ফান্ডিং হতে আরম্ভ করে এবং হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক, একজন আর্টিস্ট, আমাকে এসে বলেন যে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তার নাম যোগেন চৌধুরী। তিনি আমাকে বলেন তোমাকে আমি সাহায্য করব কারণ আমি তোমার ছোট দিদার কাছে, আমি তোমার ছোট দিদার ছাত্র, মীরা মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র আমি, তো সেই জন্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, আমি এমপি হয়েছি। আমি বললাম এমপি হয়ে কি সাহায্য হবে? বলো না, এমপি ল্যাগ বলে একটা জিনিস হয়, সেটা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমি সেটা কত টাকা? বলে সেটা 50 লক্ষ টাকা। 50 লক্ষ টাকা দেবে? কি করে এটা হবে? তুমি আমাকে বললে যে সেটা দেবো, কিন্তু তোমাকে আপাতত যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি তোমার ওই জমিটাতে একটা পাঁচিল দাও। ওই পাঁচিল দিতে গিয়ে আমি দেখলাম 5 লাখ টাকা খরচা। আমি মাকে গিয়ে বললাম, আমার মা আমাকে নিজের থেকে নিজের কিছু গয়না এবং নিজের কিছু টাকা আমাকে দিয়ে বললেন পাঁচিল দিতে। পাঁচিল দেওয়ার মতো টাকা আমার কাছে আছে। সেই টাকাটা নিয়ে একটা পাঁচিল দিলাম। যখন পাঁচিল দিতে গেলাম, একটি ছেলে, তার নাম রবিন, সে এখন জেলে, সে আমাকে একটা পকেটে পিস্তল নিয়ে এসে ভয় দেখালো। পকেটে পিস্তলটা বার করে হাতে এরকম ওপেন ডে লাইট এরকম পিস্তলটা হাতে নিয়ে বলছে যে এটা তৃণমূলের জায়গা, আপনি এখানে এতদিন যখন করেননি করতে পারবেন না, বলে যা তা। সাংঘাতিক বিষয়, মানে একদম থ্রেট করছে, ডেথ থ্রেট। বাড়িতে চিঠি টিটি দিচ্ছে, যেরকম হয় না, মানে পুরো ফিল্মই গায়ে দেয়, বাড়িতে চিঠি টিটি ফেলছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আর যত ভয় দেখাচ্ছে তত আমি আরো গুন্ডা বেরিয়ে আসছে। যত ভয় ও দেখাবে ওকে আমি তত মারবো ধরে। কি করবো? কারণ আমি আমার কয়েকটা রোগা দলের ছেলে, তাদেরকে নিয়ে গেলাম, নিয়ে বললাম তোরা এখানে পাহারা দেখি দেখছি বলে আমি বিভিন্ন মিনিস্টারের কাছে যেতে আরম্ভ করলাম, কেউ পাতা দিল না। তখন আমি গেলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, আমি বাইরে কালীঘাটের বাড়িতে আমি দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর উনি বেরিয়ে বললেন কি হয়েছে? আমি এরকম হচ্ছে, আমি আমার নিজের জায়গায় একটা এরকম করতে যাচ্ছি, আপনার লোক ওখানে আপনার নাম করে গিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, এটা কি উচিত? তখন বলে ঠিক আছে আমি দেখছি। ম্যাজিকের মতো তারপর দিন থেকে পুরো ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেল। এবং ওই ছেলেটাই যে আমাকে বন্দুক নিয়ে ভয় দেখাতে এসেছিল, সে পরের দিন থেকে আমাকে দিদি দিদি বলে ডাকতে। মজার ব্যাপার। এই করতে করতে আমি তোমাদের এই ঘটনাটা বলছি কারণ যে মেয়েটা জানে না 10,000 টাকার পরে 1 লাখ টাকায় কতটা শূন্য হয়, এই পুরো প্রসেসটা MOU এই শব্দটা কিন্তু আমি জানতাম না আগে, কি মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা আমি জানতামই না। এই পুরো জিনিসটা প্রসেসে শিখতে 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 গিয়ে আজকে আমাদের ওই জায়গাটা 12 কাঠা জায়গায় একটা 1.5 তলা পারফরমেন্স স্পেস আমি তৈরি করেছি, যেটা এই ঘরটার চাইতে একটু বড়, আনইন্টারাপ্টেড স্পেস। এবং তারপরে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কিছুদিন আগে শ্রীকান্ত ওকে গিয়ে আমি বললাম যে শ্রীকান্ত তোমার যে ঘরে আমাদেরকে রিহার্সাল করাও, আমার ঘরটা তোমারটা থেকে বড়। তো এইগুলো আমি বলছি কারণ এই যে ভেবেছিলাম যে এটা কি পারবো, এবং এটা নান্দিকারের বা বাংলা থিয়েটারের দলের নিজস্ব প্রপার্টি। প্রথম বাংলা থিয়েটারের দলের নিজস্ব প্রপার্টি বলে কিছু নেই। এবার ভাবতে পারো যে প্রপার্টিতে কি হয়েছে, প্রপার্টিতে কিছু হয়, আমি জানি না কি হয়, কিন্তু ওই যেটা বানিয়েছি জায়গাটা, আমার আশা যে কেউ যদি পাগলামি করে রোজ ওখানে গিয়ে নাচে, রোজ কবিতা বলে, আঁকা প্র্যাকটিস করে, বিকেল বেলায় নিজের জীবনটা সুন্দরভাবে যদি কেউ কাটাতে চায়, কোনো নেশার খপ্পরে না পড়ে, ডিপ্রেশনে না পড়ে, কিছু এই সমস্ত যা যা ডাকছে না বিভিন্ন জিনিস তোমাদের, হাউ টু বি লোনলি, হাউ টু বি ডিস্টার্বড, সাইকিয়াট্রিক প্রবলেমস, সব নানান কিছু হচ্ছে, বিকজ দেয়ার সো মেনি থিংস গোয়িং অন। এত গরম, এত কষ্ট, বেঁচে থাকবো কি, রিলেশনশিপ প্রবলেমস, এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে যদি কেউ ওখানে কোনো প্র্যাকটিস করতে চায় আমার পরে, তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ হতে পারে, তার জন্য এই জায়গাটা খুলে থাকবে। এবং
ওটা হবে। এরকম বিশ্বাসকে এরকম বিভিন্ন জিনিস করতে করতে আমি তোমাদের এই কথাটা বলছি কেন জানো তো, কারণ বিশ্বাস করো আমি তোমাদের অনেকের চাইতে খুব সাধারণ পরিবার থেকে বড় হয়েছি। তোমরা অনেকে আমার থেকে অনেক বেশি প্রিভিলেজড ভাবে বড় হয়েছে। আমার মা বাটা কোম্পানিতে একসময় ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টস লিখতেন। She had no money to put me in a good school, so I was a sponsored child. Assembly of God Church. বাবার সেই সময় কিন্তু কলেজের মাইনে পরে অনেক বেড়েছিল, এখন বাবা নিজেই চমকে যায় এত পেনশন পায়, তখন কিন্তু ছিল না এত পেনশন সম্ভব। যদি তুমি চাও আর যদি তুমি হেরে যাও ছোট ছোট জিনিস বিভিন্ন কমপ্লেইনস করো, হ্যাঁ, তাহলে আর হয় না। ওইটা এখন এই ম্যানিফেস্টেশন বলে যে নামটা দিয়েছে, এটা বেশ ভালোই লাগে। তুমি যদি ভাবো বা কোনোদিন মিথ্যে কথা বলো যে আমার না আজকে অসুস্থ বলে আমি যেতে পারবো না, বলা যায় না কালকে অসুস্থ হয়ে যেতে পারবো, সেই জন্য কোনো রকম এক্সকিউজ দেওয়া, কিছু ভুল করা, এটা অনেক অনেক রকম কথা বলে কার্মা ইত্যাদি, জানি না কোনটা যার যেটা পছন্দ সেটা বেছে নিও। কিন্তু যত কঠিন সময় আসবে সেই কঠিন সময়ের সঙ্গে একদম কামান বলে সিলভেস্টার স্ট্যালোনের একটা খুব সুন্দর কথা আছে, পোস্টারটা আমার বাড়িতে সামনে লাগানো আছে। আই লাভ স্ট্যালোন বিকজ স্ট্যালোন হচ্ছে ফেইল্ড অ্যাক্টর, বিভিন্ন রকম চেষ্টা করে সবকিছুতে ফেল করে পরপর হিট দিয়েছে এবং ওর পার্সোনাল জীবনও সাংঘাতিক কষ্টে। তো সিলভেস্টার স্ট্যালোন বলে, a champion is a contender who refuses to give up. Every champion is a contender who refuses to give up. ওইটা সকালবেলা উঠে দেখে মনে হয় ওঠে। এরকম অনেক আছে, অনেকে আছে তোমার আশেপাশে, ডাইনে বাঁয়ে, তোমার পাড়ায়, তোমার এতে কত যে মানুষ আছে যারা প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু কিছু না কিছু। এই যে অনেকে বলেছিল না যে কোভিডের সময় তাহলে কি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবে, উঠে যাবে, আমি বলেছিলাম কোনোদিন হবে না, কারণ থিয়েটার যারা করে তারা এত পরিশ্রম করে এত কষ্ট করে করে না, আর কিছু পায় না তার বিনিময়ে, কোনো টাকা পয়সা পায় না, যে এরা বাঁচবেই, এরা বাঁচবেই, কেউ মারতে পারবে না। তারপরে ওই সময়টা দেখবে অনেক আর্টিস্ট তারা বাজারে বসেছেন, মাছ বিক্রি করেছেন, বিভিন্ন কাজ করেছেন, হোম ডেলিভারি করেছেন সবাই। এবং তারপরে যখন হল খুলে গেছে, হলে যেরকম দর্শক এসেছে, কারণ দর্শক আসতে চায় প্রত্যেকে। বিকেল বেলা আমি তোমাকে লিখে দিচ্ছি, কেউ নেই এই ঘরে, 7 দিন বাড়িতে সারাদিন থাকতে পারবে? পারবে না। 7 দিন পারবে না। তো মনে হবে যে স্পেশালি কোভিডের সময় থেকে মনে হয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল শাড়িগুলো কোথায় পরবো, জামাগুলো কোথায় পরবো, মানে where do I go out? I want to meet people, I want to hold somebody's hand, I want to talk, I want to see what lies beyond. তো তারপরে কেউ বাড়িতে দীর্ঘদিন মানে 7 দিনও একভাবে থাকতে পারবে না, মনে হবে যে এর থেকে চলে যাই, পালিয়ে যাই। তো সেই জন্য দর্শক আসবে, সবাই সোশ্যাল গ্যাদারিংস হবে, society will go on. Now it depends on you, সব প্রত্যেকে, that how we want to fit into this society and what we want to give to the society. আমি কি সার্ভিস দিলাম, আমার পক্ষ থেকে আমি কি ফেললাম, এইটাই বললাম তোমাদের যে সবসময় এটা ভেবো যে পজিটিভ থেকে তোমার, তুমি যে আজকে এত ভালো একটা কলেজে পড়াশোনা করছো, এত ভালো ফ্যাকাল্টির কাছে, তুমি কি দিতে পারবে? তুমি তো নিচ্ছ এখন অনেকটা জ্ঞান, তাই না? What can you give back? Because you have to give back, not to your family only, but to everyone. Family কে তো দেবেই, ফ্যামিলি কে তো নিজের বেস্টটুকু দেবেই, নিজের মা বাবাকে তো যত্ন করবেই, it goes without saying. যারা তোমাকে মানুষ করেছেন তাদেরকে তো তোমার একদম মারতে দামতাক করতে হবে, তোমাকে তোমার সবাইকে দেখতে হবে। কিন্তু এই ছাড়াও যাকে তুমি চেনো না তাকে তুমি কি দেবে, কি রেখে যাবে, ওইটুকুই থাকবে যে ও আমাকে এটা হেল্প করেছে। এইটা আমার মনে আছে, আমার একটা সময় যখন আমি আমার প্রথম ডিভোর্স থেকে যাচ্ছিলাম, তখন আমি লড়ছিলাম আর কি, যে তখন মিসেস মুখার্জি বলে একজন ছিলেন, আমি তখন এই সেন্ট পলস বলে একটা স্কুলে পড়াতাম, সকালবেলা 8টায় যেতাম, রাত্রিবেলা 5টা অবধি আমার স্কুল হতো এবং সমস্ত সাবজেক্টস পড়ানো দিয়েছিল। পরবর্তীকালে আমি
আমি গভর্নমেন্ট স্কুলে চাকরি পাই। তো এখানে অধিকাংশ দিনই আমি লাঞ্চ নিয়ে যেতে পারতাম না, কিন্তু সকালে বেরিয়ে যেতাম, আর আগের চোটে বেরিয়ে যেতাম, তারপরে কি খাবো এটা না ভেবে বেরিয়ে যেতাম, যে আমাকে বাঁচতে হবে। ওই স্কুলে আমি লিভ ভ্যাকেন্সিতে চাকরি করেছি বলে 1500 টাকা মাইনে পেতাম। আমার মনে হতো 1500 টাকা 15 লক্ষ টাকা, কারণ ওইটা আমার টাকা, ওটা আমি যেতাম কাজটা করতে। এবং অদ্ভুতভাবে আমি এখনো ওর কথা মনে আছে, উনি আর বেঁচে নেই, মিসেস মুখার্জি বলে একজন, উনি 2টো স্যান্ডউইচ আনতেন, নিজের জন্য আনতেন 2টো। যেদিনকে উনি রিয়েলাইজ করলেন যে আমি দুপুরবেলা জল খেতাম, রাগে ভগাভগ জল খাচ্ছে, ভাবছি আমি করবই, উনি আস্তে আস্তে নিজের স্যান্ডউইচ থেকে একটা আমাকে দিতেন। অদ্ভুত কিন্তু, এবং ওনার জন্য আমি এই যাত্রায় বেঁচে গেছিলাম। এবং কত যাত্রায় যে কতজনের জন্য বেঁচে গেছি, অদ্ভুত কিন্তু এটা হয়। দেখবে রাস্তায় যদি কখনো এরকম মাথা ঘুরে যায়, কেউ এসে ঠিক ধরে নেয়, ঠিক হয়ে যায়। You have to believe in that and go on. And go on, and everything is possible. You just have to want it. এইসব এখন বলে, এসব অনেক সেলফ হেল্প বুকস বেরোচ্ছে, ওইসব সেলফ হেল্পের মানে বই পড়ে ঠিক হয় না, ওটা তোমার নিজের ভিতরেই আছে, ভেবে দেখো, যেটা তুমি ভয় পাবে দেখবে সেই কাজটা করতে একটু কঠিন, আর যেটা তুমি অত ভয় পাচ্ছ না ভাববে হ্যাঁ করে দেবো, কি আছে, ইজিলি করে দেবে সেই কাজটা, ইজিলি করে দেবে। তুমি হাঁটতে ভয় পাও, ডান পাটা বাঁ পায়ের আগে ফিরবে না, বাঁ পাটা ডান পায়ের আগে ফিরবে, ভাবো কি যখন কারো রোগ হয় তখন সে ভাবে, হাঁটা তো ইজিলি করো। সিঁড়ি থেকে ভাবো উঠতে, আমি ভারী বলে আমার ভাবতে বাবা কতটা উঠবো, ভাবি আমি ভয় পাই বলে পায়ে একটু ব্যথা হয়, যদি ভয় না পাই হবে না ব্যথা। সকলকে বলছি যে এরকমভাবে ভাবো, দেখবে একদিন আমাকে এসে বলবে দিদি আপনি ঠিক বলেছিলেন, হয়েছে, পেরেছি। It's as easy as that. We acting as a profession বলতে গেছিলাম যে এই মাধ্যমেও রোজগার করা যায়। আসলে অভিনয়টা শুধুমাত্র মৌখিক অভিনয় নয়, অভিনয় করতে গেলে এই এত কিছু করতে লাগে যেগুলো প্রত্যেকটা জীবনের কাজে লাগে। কি করে বাঁচবে, কিভাবে ভাববে, তোমার বলা জোর লেকচারে বলতে এসেছি, সেটা হচ্ছে যে এইরকম মানুষ এখন তো কমে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখন ইনফরমেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ। ইনফরমেশন যেটা তোমার কোনো কমে লাগে না অতটা, ফেসবুকে যা দেখো খুব একটা কাজে লাগে কি লাগে না। আজকে প্রচন্ড গরম হবে কলকাতায়, তো আজকে প্রচন্ড অমুক জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, তো কি করবে, হবেই তো। এই ইনফরমেশন খুব একটা কাজে লাগে না, নলেজটা কাজে লাগে। একটা বই পড়লে সেই বইটা আজ থেকে 50 বছর বয়সে কেউ মনে করা হচ্ছে ওই জায়গাটা পড়েছিলাম, কি সুন্দর ছিল কথাটা। দ্যাট ইজ নলেজ, দ্যাট ওয়ার্কস ইন ইউ। এই সময় এই মানুষগুলো কমে যাচ্ছে, তো এইরকম মানুষ হতে পারলে ভালো, যার ভেরিড ইন্টারেস্ট আছে জীবনে, ভেরিড ইন্টারেস্ট, বেঁচে থাকা এই সব কিছু নিয়ে। বেঁচে থাকা মানে পড়াশুনো করা, মা বাবাকে ভালোবাসা, সন্তান স্বামী হলে তাদের জন্য ডিউটি করা, তাদেরকে ভালোবাসা, রান্না করা, তুমি যা যা ভালোবাসো, নিজের নাচতে চাইলে নাচ প্র্যাকটিস করা, সবটা। আমি যেমন আজকে বিকেলে একটা লেডি স্পেশাল ডান্স ক্লাস হয়, সেটাতে যাবো আমি তনুশ্রীদের ওখানে। কেউ বলেনি আমাকে নাচতে, ভালো লাগে নাচতে। হ্যাঁ, যাতে কেউ তোমাকে এটা বলতে না পারে যে তোমার এইটা বোধহয় এই বয়সে উচিত না করা, এটা করো না, কি করবে না সেটা তুমি ডিসাইড করবে, তাই না? কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টে বাঁচো। আর একটা কথা বলছি, যেটা আমার ফাইনাল শেষ কথা, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা, নিজের টাকা নিজে রোজগার করতেই হবে, এটা করতেই হবে। আমরা অনেক সময় ছেলেদেরকে চাপ দিই যে সংসার ছেলেরা দেখবে, কি মুশকিল বলতো, কি মুশকিল। We take it for granted that the man is supposed to take care of the household. He is supposed to take care. সেখানে তোমরা একটু এজেন্টস অফ পেট্রিয়ার্কি হয়ে যাবে না? তাহলে it should be যে সে যদি 50 টাকা দেয়, তুমিও 50 টাকা দিবে। বা যদি মানুষের জায়গা থেকে ধরো যে একটা ছেলের জন্য অতটা ডিফিকাল্ট কিন্তু প্রত্যেকদিন টাকা রোজগার করা,
এখন যা সময় প্রত্যেকে নিজের টাকা রোজগার করো, সেটা প্রচন্ড আনন্দ হবে and will give you a lot of freedom to do whatever you want with your money. এই যে আমি বাবু চিম্প্যাঞ্জি যে আছে জুতে, সে স্টার চিম্প্যাঞ্জি, তাকে আমি ভালোবেসেছি, তাকে আমি অ্যাডপ্ট করেছি কারণ আমার মা আমাকে প্রথম অ্যানিমাল ইন ক্যাপটিভিটি ওকেই দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন দেখ বাকিরা স্বাধীন, ও অ্যানিমাল ইন ক্যাপটিভিটি, কিন্তু দেখো তোর আমাদেরই মতো খেলা দেখায়। ও আমি দেখেছিলাম বাবু এরকম পারবো বাকিরা একটা চটি ঘোরাচ্ছিল এরকম করে। তো সেই বাবুর আজ 38 বছর বয়স হয়েছে, হি ইজ আ পারফর্মার। তুমি যদি কখনো জুতে যাও বাবু 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 বললে ও হুপ হুপ করে খেলা দেখায়। ও যখন অডিয়েন্স যায় না ভীষণ ডিপ্রেসড হয়ে যায়, বিকজ হি লাভস ক্ল্যাপিং, হি লাভস টু পারফর্ম। ও শুধু এবিপি আনন্দ গেছিল তাদেরকে ঢিল মারছিল, আমি জানি না কেন, ও বোধহয় ক্যামেরা অ্যাক্টিংটা অতটা পছন্দ করে না, এবং আমি গেলে মাঝে মধ্যে আমাকে ঢিল মারে, জানি না আমাকে চেনে না, তো ওয়াইল্ড অ্যানিমাল। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন ও কি তোমার কাছে থাকে? না, ও আমার কাছে থাকতে পারে না, সাংঘাতিক জোর, ও আমার হাতটা ধরলে হাতটা কেটে বার করে দেয়। হি ইজ আ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল and he is a darling like all the other animals in the zoo. কিন্তু এই যে ধরো বাবুকে আমি খানিকটা টাকা দিয়ে অ্যাডপ্ট করেছি, অনেকের মনে হতে পারে যে এটা ওয়েস্টেজ অফ মানি, হয়তো তাই, বাট ইটস মাই মানি, সো আই ওয়েস্টেড ইট। আমার যে এটা পছন্দ, আমার এটা পছন্দ, আমি এটা কারো থেকে ধার নিইনি, আমার এটা পছন্দ যে আমি প্রচুর কুকুর, প্রচুর একে খাওয়াবো, প্রচুর, আমি অনেক অনেক মেয়েদেরকেও স্পন্সর করি তাদের পড়াশুনো ইত্যাদি। এটা কোনো মহান কথা বলছি না, আমি খুব মহান এসব বলছি না, এটা ভালো লাগে, কারণ আমার মনে হয় আমার যতটুকু টাকা দরকার ততটুকু আমার হয়ে যায়, বাকি টাকাটা দিয়ে আমার মনের যেটাতে শান্তি হয়, মনের আনন্দ হয়, আমি করবো, এবং কেউ আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না। তো সেটাই বলছি যে টাকা নিজে রোজগার করলে তোমার স্বাধীনতা হবে, আর একটা প্রচন্ড আনন্দ হবে তোমার। এই যে আমার বাবা, আমি যখন ছোট ছিলাম আমার বাবা আমাকে দেখতেন, এখন আমি আমার বাবাকে দেখি, এখন আমি আমার বাবার সমস্ত দায় দায়িত্ব নিই, প্রচন্ড আনন্দ, প্রচন্ড আনন্দ যে ইউ কুড ডু ইট, ইউ কুড গিভ সামথিং ব্যাক, এটাই বলছি। তো এই পুরো লেকচার থেকে এটা আজ থেকে মনে রেখো, পড়াশোনা করতে হবে, টাকা রোজগার করতে হবে, এবং সবাইকে সাহায্য করতে হবে। তুমি যখন তোমার কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাবে, কলেজকে কিছু একটা দিও, কলেজকে কিছু একটা দিও, something, anything, it can be anything, it may be a AC, it may be, I don't know, যেটা দরকার, maybe some kind of funding, সবসময় চেষ্টা করবে। নয়তো তুমি এতদিন নিচ্ছ কলেজ থেকে, দিচ্ছ কি? দাও, সবাইকে দাও, ভালো থেকো সবাই। আর কিছু বলেনি, কারো যদি কিছু জিজ্ঞেস করো, আরে আপনার কথা শুনে আজকে আমি ইমোশনাল হয়ে গেলাম, একটু কেঁদে কেঁদেও ফেললাম, মনে হলো একটা সিনেমা দেখলাম। সত্যি একটা আগে এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আমার হয়নি, দারুণ দারুণ, থ্যাংক ইউ। প্রশ্নটা হচ্ছে প্রফেশনাল অ্যাক্টরের জীবনে, মানে অ্যাক্টিংটাকে প্রফেশন হিসেবে নিতে গেলে একটি মেয়ে, একটি কলেজ ছাত্রা, তার জীবনে কি কি চ্যালেঞ্জেস আসতে পারে, মানে কি কয়েকটা যেটা মানে মেন্টালি তার রেডি থাকতে হবে যেগুলো আসতে পারে, এইগুলোকে আমাকে ফেস করতে হবে। প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তার নিজে কতটা চায়, সেটাই চ্যালেঞ্জ। সে নিজে কতটা চায় সেটাই চ্যালেঞ্জ। যদি সে ভাবে যে আমার কেন তাড়াতাড়ি নাম হচ্ছে না, আমার কেন আমাকে কেউ দেখছে না, কোনো আমাকে ডিরেক্টর কাস্ট করছে না, আর বাবা এখানে যেতে বড্ড বেশি অনেকটা সময় লাগে, 9টার সময় বাড়ি যেতে পারবো তো দিদি, অনেক সময় অনেক রকম, এই প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জ। সোসাইটির তো কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে, যদিও বা এখন সেটা কমে গেছে, কারণ আমি জানি না কেন সবাই এখন এই আমাদের এই প্রফেশনটাকে খুব মানে ইনথিং মনে করে, বুঝতে পারি না কেন হঠাৎ করে। এটা বোধহয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খানিকটা আমাদেরকে উঠিয়ে দিয়েছেন বলে, অভিনয় প্রফেশনটাকে খুব সেলিব্রেটেড প্রফেশন বলে সবাই দেখে, তার ফলে প্রচুর এখন ছাত্রছাত্রী অভিনয় করতে চায়, কিন্তু তারপরে সোশ্যাল ট্যাবু হয়তো ভেতরে ভেতরে আছে, কিন্তু সোশ্যাল ট্যাবু বাইরে থেকে খানিকটা কমেছে। Many girls now they want to be actors,
আমি জানি না কেন সেটা, হয়তো তাদের মনে হয় যে আমাদের জীবনটা খুব সাংঘাতিক গ্ল্যামারাস ইত্যাদি, এবং সেটা বাইরের মেকআপটা, বাকিটা পুরো পরিশ্রম, প্রচন্ড খাটনি। সকাল 8টা থেকেই যে কালকে আমি রাত্রিবেলা এই আমাকে দিদি SMS করতেন, 2 দিন বাদে উত্তর দিতাম। তার কারণ হচ্ছে সকালে 8টায় বেরিয়ে গিয়ে রাত্রি 2:30টায় ফিরতে পারি, 3টায় ফিরতে পারি, 4টায় ফিরতে পারি, কোনো ঠিক নেই, পুরো ইউর অন দ্য রান। এই পরিশ্রমটা তো সবাই দেখে না, কারণ আমরা ওই চোখের কালিটাকে ঢেকে নিয়ে আসছি সবসময়, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক এবং ইউ এনজয় ইট। এইটার কারণ মনে হতে পারে যে বাবা এটা তো বাধা, বাধা ওই যে বললাম না, বাধাটা নিজের ভিতরে, বাধাটা নিজের ভিতরে, বাধা তো প্রচুর বাধা। যে কালকে যেদিনকে কলকাতায় সব থেকে গরম ছিল, সেদিনকে আমাকে একটা উইগ পরিয়ে আর একটা সিনথেটিক শাড়ি পরিয়ে পুরো হিটে পুরো শুটিং করেছি, বাইরে আউটডোর, পুরো গায়ে ঘামাচি বেরিয়ে গেছে, পুরো জ্বলছিল গা, বাট আই ক্যান্ট হেল্প ইট। তো কারোর যদি মনে হয় এটা বাধা, তো বাধা হতেই হবে। এই আমি আবার প্রলয় বলে একটা সিরিজ করেছিলাম, যে ডিরেক্টরের সাথে আমি করলাম, রাজ চক্রবর্তী, সে সাংঘাতিক ডিরেক্টর। সে যদি তোমাকে বলে যে তোমাকে দৌড়তে হবে, তুমি যদি তাকে বলো যে আমি পারবো না, সে যে কেউ হোক মাত্রা আসবে, যে কেউ, সে অপুদা হোক, আমি হোক, যে কেউ, দৌড়তে যখন বলেছে দৌড়তে হবে। তুমি আমার একটা সিন ছিল আমার মনে আছে, তার দুদিকে খাদ, একদিকে খাদে পড়লে কুমির আর একদিকে খাদে পড়লে ডোবা, ঠিক এইটুকুনি একটা রাস্তা। সেইটা দিয়ে সুন্দরবনে রাত্রির 2:30টার সময় আমি অন্তত 15 থেকে 20 বার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছি, আঁকা বাঁকা রাস্তা, পা কেটে গেছে, পা মুচকে গেছে। তো কারোর যদি মনে হয় যে এটা, এবং আমার সাইজে, এবং কারোর যদি মনে হয় যে এটা বাধা, তবে এটা বাধা। তো বাধা প্রচুর আছে, কিন্তু বাধাটা তোমার হাতে। এইবারে যদি বড় বাধা বলো, যে ধরো তোমার যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তিনি চান না যে তুমি অভিনয় করবে, তাহলে সেটা নিজে বুঝে নিও কি করবে। বা হয়তো তোমাকে কেউ বলছে, if you want something you want it, if you want something you want it, if you think it is good for you। আমার যেন মনে হচ্ছে আমার অভিনয় করলে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে, কারণ অভিনয়ের জন্য আমাকে যা যা করতে হয় আমি সেটা করব। পড়াশোনা করতে হয়, তাজা থাকতে হয়, ইচ্ছে না সত্ত্বেও ব্যায়াম করতে হয়, একটু খাবারটা একটু ওয়াচ করতে হয়, আমার ভালো লাগে এগুলো করতে। তো সেই জন্য আমি করছি। যদি এটা তোমার যদি ইচ্ছে করে, তাহলে যদি বাধা বেরোতে চাও, it is possible. You have to just you have to make your own choices and your own priorities. তাতে কেউ কেউ কষ্ট পাবে, তা কি করা যাবে, কেউ কেউ কষ্ট পাবে, কিন্তু আখেরে তুমি যদি সত্যি চাও ভালোই হবে। তুমি যদি সত্যি চাও ভালোই হবে। তোমাকে শুধু ওইটা ভাবতে হবে যে তোমার জন্য কেউ যেন খুব খুব অসুবিধাতে না পড়ে, এটা হ্যাঁ। আমার বাড়িটাই হচ্ছে আমার বাবা থিয়েটার করতেন এবং আমার নিজেরও ইচ্ছে যে আমি এটাকেই ক্যারিয়ার হিসেবে আমি বেছে নিতে চাই। এবং যতজনকে একটা গাইডেন্স তো লাগে যে আমি কিভাবে এগোবো বা ফার্স্ট স্টেপটা কিভাবে নেবো, যতজনকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে একটাই কথা বলেছে যে মেয়েকে কিন্তু কাস্টিং কাউচ ফেস করতে হবে। তো এই ব্যাপারটা হ্যাঁ, মানে এই বিষয়টা কতটা, এইটাতে আমি মানে বাবাকে জিজ্ঞেস বাবা এটা আচ্ছা নান্দিকারে এলে হবে না কাস্টিং। পৃথিবীতে তো এইসব খারাপ লোক থাকবেই, তবে তার বিরুদ্ধে এখন অনেক কিছু হয়েছে, অনেক কিছু ভালো ভালো মুভমেন্ট হয়েছে, যে মুভমেন্টের খানে যারা অপব্যবহার হয়, কিন্তু অনেক ভালো মুভমেন্ট হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। উইমেন আর দে হ্যাভ ভয়েসেস নাও, ইটস নট ওই আর আগের মতো না যে সবাই চুপ করে আছে। এখন তো আমরা এনকারেজ করি যে বল, কথা বল, ইনস্ট্যান্টলি বল। অ্যাটলিস্ট আমার দলে আমি আমার মেয়েদেরকে, ছেলেদেরকে বলি যে কখনো যদি আমি তোমাকে কোনো পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট কথা বলি, আমাকে কোয়েশ্চেন করো, ইমিডিয়েটলি বলো যে দিদি এটা আপনি ভুল বলেছেন। আমি যদি লজিক্যালি ঠিক হই তাহলে আমি জিতলাম, কিন্তু আমি যদি লজিক্যালি ইনকারেক্ট হই তাহলে তুমি জিতলে। তো সেইটা আর কি। তবে হ্যাঁ, মানে কাস্টিং কাউচ আছে, এবার নেই, এটা নিজে বুঝে নিতে হবে। কাস্টিং কাউচ আছে, খারাপ লোক আছে পৃথিবীতে, ভালো লোক আছে, কিন্তু এই ছাড়া আমি কোনোদিন কোনো কাউচ ফেস করি, কোনোদিন কেউ সাহসী হয়নি বলার কোনো কাউচ, কিন্তু প্রচুর কাজ করেছি। সেটা কিন্তু আমার বাবা মার ইনফ্লুয়েন্সের জন্য নয়। আমি জানতাম যে আমি ওইসব করলে এমন মারবো
কিন্তু তাও আমি অভিনয় করবই, কেউ কিছু বলবে না। There are many girls who are acting যারা কোনো কাউচ ফেস করেনি, আমার অনেকে আছে যারা ফেস করেছে। এটা তো হবেই। এইগুলো খুব ক্লিশে, জানিস তো, এগুলো চলে আসছে তো কথা, চলেই আসছে কথা, কিন্তু এখন কিন্তু পৃথিবী পাল্টা চলে। Unless you actually jump into the field, you will never know what's true, what's not. You have to actively watch it. তোমার যদি এখন আমাকে জিজ্ঞেস করা থাকে দিদি এটা পার্সিউ করে আমি টাকা রোজগার করতে পারবো, সেটা আমি জানি না, সেটা আমি জানি না। আবার অনেক অভিনেতা আছেন যারা ফুল টাইম, যেমন দেবশঙ্কর হালদার, এটা ফুল টাইম করে প্রফেশনাল অ্যাক্টর, উনি মাসে ভালো রোজগার করেছেন, এটাও আছে। আবার অনেকে আছে যেরকম আমার বাবা সারা জীবন পড়িয়েছেন, আমি দীর্ঘ বছর পড়িয়েছি, যারা আমরা আলাদা প্রফেশন। এবারে দেখো, আমরা যারা আলাদা পড়াশুনো করে অন্য জায়গায় পড়িয়েছি, আমাদের আবার একটু ডবল খাটতে হয়েছে। মানে আমরা একটা ধরো 11 থেকে 5টা স্কুলে পড়িয়ে 5টা থেকে রাত্রি 10টা অবধি রোজ থিয়েটার করেছি, তার ফলে ওই বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমার দলে প্রচুর ছেলে মেয়ে আছে যারা খুব বড় বড় চাকরি করে, কিন্তু তারা থিয়েটার করে। হ্যাঁ, এবং আমরা যখন কিছু করি মানে তার অ্যাকসেপ্টেন্সটা কিন্তু দর্শক ভালোবাসবে। প্রত্যেক সিনেমাটা হয় যে প্রথমেই করছি, পরে গিয়ে আমাদের মনে হয় যে না ওটা সিনেমাতেও হয়, সিনেমাতেও হয়। এবং এটাও মনে হয় যে প্রত্যেকদিন দীর্ঘ লড়াই, যে আমরা যে আপনি বলছেন যে আমরা যাপন করতে হয় না সেই চরিত্রটা, যে আমি নই কিন্তু আমায় করতে হবে এবং কিছু, তখন কি আপনার এটা মনে হয় যে সত্যি অভিনয় শেখা সম্ভব, সেটা টেকনিক্যালি বা কিছু? আসলে কি মানে কি দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি? আসলে কি দিয়ে? হ্যাঁ, শেখাটা কি হতে পারে, কিভাবে সম্ভব? এটা আমার ভীষণভাবে প্রথমে পড়াশোনা, সব বিষয়ে পড়াশোনা, প্রথমে পড়াশোনা, সমস্ত বিষয় পড়াশোনা। তোমার এই পড়াশোনা শেষ নেই কোনোদিন। ইংরেজি বাংলা প্রত্যেক দিন যা যা হচ্ছে, এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি অ্যাওয়্যার অফ এভরিথিং, পলিটিক্যালি অ্যাওয়্যার, সোশ্যালি অ্যাওয়্যার, সবটা। এবং তার সঙ্গে নিজের মনের সঙ্গে তার কথোপকথন, নিজের মনের সঙ্গে। তোমাকে কোনো ফিক্সড বিলিফ থাকলে মুশকিল হয়। তুমি যদি আজকে মনে করো যে অমুকটা খারাপ, অমুকটা ভালো, এই যে হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, এটা যদি মনে করো, তুমি কোনোদিন অভিনয় করতে পারবে না। তুমি যদি কোনোদিন কোনো খারাপ লোকের পাঠ করতে চাও, তার তুমি মনটাই বুঝতে পারবে না, তাই না? তুমি যদি সমস্তটা তোমাকে বুঝতে হবে, খুব মন দিয়ে বুঝতে হবে। এই অনেক সময় যেটা অনেক অভিনেতার ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়, যেমন ধরো রবিন উইলিয়ামসের ক্ষেত্রে বা জিম ক্যারির ক্ষেত্রে হয়েছে, বা আমার মনে হয় খানিকটা রকিং ফিনিক্সেরও হতে পারে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন অনেক কিছু একসঙ্গে করার চেষ্টা করি, অনেক কিছু ভাবার একটা মাথার ভিতরে একটা অস্থিরতা তৈরি হয়, সেটা একজন অভিনেতার হয়। অনেক প্রশ্ন, অনেক কথা, অনেক কিছু তৈরি হয়, সেটা কখনো কখনো শান্ত হয়ে সেটার সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে হয়। এবার সেইটা হচ্ছে স্কিল, সেই স্কিলটা তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে, যে তুমি কি করে নিজের মাইন্ড, যে মাইন্ডটা খুব রিচ, যেটা অনেক কিছু ভাবে, সেই মাইন্ডটাকে তুমি, সেটা শুধু ফেসবুক দেখলে হবে না, ওটা জাস্ট ইনফরমেশন, ইটস নট নলেজ। ওই নলেজটাকে তুমি কি করে স্কিল ট্রান্সফর্ম করবে, সেইটা তোমাকে শিখতে হবে। কারণ তোমার খুব নাচতে ভালো লাগে, খুব দামের নাচছো, এনার্জিটা আছে, এটা হচ্ছে স্কিল দ্যাট ইউ নিড টু লার্ন। সব মিলিয়ে আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে? প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ, যে নন্দীগারে ভর্তি, নন্দীর সাথে কোনো কানেকশন? নান্দিকার মানে কি বলতো? নান্দি মুখ করে না, মানে নান্দিকার মানে যে ভালো কাজ করে, ভালো কাজের সূচনা। তো নন্দীগারে ভর্তি হওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে, বা কোনো প্রসিডিউর কিছু আছে? সেটাও একজন ছেলে আছে, ওই তো দিদিদের বলবি, আমি বলে দেবো, দিদিকে বলবি, একটা প্রসিডিউর আছে। তার জন্য এক্সট্রা কোনো স্কিল জানতে হবে না, শুধু প্রচন্ড পরিশ্রমের জন্য রেডি হয়ে আসতে হবে। প্রচন্ড পরিশ্রমের জন্য, যে সেই প্রচন্ড পরিশ্রমে কোনো বেশি প্রথমে থিওরি ক্লাস থাকবে না, আগে থাকবে ব্যায়াম, ফুড কারেকশন অ্যান্ড মোর ব্যায়াম। আমরা শেষ করবো এখানে।
কথা বলছি মানে সন্ধ্যেবেলা মেসেজ পরের দিন উত্তর পেল, উত্তর প্রত্যেকটা উত্তর কিন্তু প্রত্যেকটা। The responsibility of conveying thanks to all those involved in making today's program a successful one has been assigned to me, and I feel privileged for that. First, I would convey my sincere thanks to the famous personality in stage performance, Srimati Sholini Sengupta, for her mesmerizing lecture on the topic Obhinoy Ebong Jibika. Our thanks go for Mr. Arjo Mukherjee and Dr. Mousumi Mukherjee for instituting the Satyendra Prasanna Mukherjee Memorial Lecture every year. We are grateful to our beloved Principal Madam, Dr. Atoshi Karfa, for facilitating today's memorial lecture. I must convey my thanks to the convener of the academic subcommittee, Dr. Shormishta Mondol Choudhury, for her untiring effort to frame and conduct the whole program successfully. Special thanks must be given to Dr. Leena Nair Sengupta also for extending her helping hand by suggesting a talented speaker like Srimati Sholini Sengupta. The coordinator and the students of ASPV also deserve our thanks for capturing the memories, the moments in the camera. I would like to convey my sincere thanks to the faculty, staff and students for participating in the program. Last but not the least, thanks are due to all the non-teaching members of our college for providing their support services. Thank you. Thank you.